ಎಲ್ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಪಾಯ, ಅದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳಾಡುವವನು, ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಓದುವವನು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಲೋಕ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದೆಪ್ಪ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಶರಣನಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. நீங்க வாங்க, நீங்க வாங்கப்பா. முடிக வெல்கம் பண்ணுங்க சுவாமி. நீங்க வாங்க சார், நீங்க வாங்க ರಾಜ. ನೀನು ಬಂದು ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬೇಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಪ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿ. ದೂರದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಗುವಾಗ ಮನಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ, ಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡು. ಇದು ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಳಿದುವರು. ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುವ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿರುವ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣವಾ? ಅಪ್ಪ, ಕುರುಡನಾಗಿದೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ, ಪರಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೀಡಿದೆ. ಕುರುಡನಾಗಿದೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ, ಪರಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೀಡಿದೆ. ಮರಣ ಸಾಗರ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಧರೆಗಿಳಿದು ನೀ ಬಂದವನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳುವ, ಕರುಣಾ ಸಾಗರ, ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಧರೆಗಿಳಿದು ನೀ ಬಂದವನೇ. ಆನಂದವೇ ಪರಮಾನಂದವೇ, ಸರ್ವದಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಆನಂದವೇ ಪರಮಾನಂದವೇ, ಸ್ವರ್ಗದಾನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ. ಅತಿ ಘೋರವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧದೆ ನನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಕರಂ ಪಿಡಿತು ನಡೆತಿಡುವ, ಕನ್ಮಲೈ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತಿಡುವ. ಕರಂ ಪಿಡಿತು ನಡೆತಿಡುವ, ಕನ್ಮಲೈ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತಿಡುವ. சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் செய்கிற ஆண்டவரே, அப்பா, உம்மை அறிந்தவர்கள் இல்லை, உம்மை தெரிந்தவர்கள் ஆண்டவர். நீ செய்கிற அதிசயங்கள் அது பெரியது கர்த்தனே. ஆமா ஆண்டவர், எங்களால் பார்க்க முடியாத ஆண்டவர், ஆனால் நீர் எங்களை குறித்து அப்பா அறிந்திருக்கிற எல்லா காரியத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த
இந்த வேலையில கர்த்தாவே உம்மை உயர்த்தி பாடுகிறோம் ಆண்டವರೇ, ಉಮ್ಮೈ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತುகிறோம் ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊರಟು ಬರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತಾ ಭಾರಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ, ಯಾವುದು ರೋಗಗಳು ಸೋಂಕುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ತಗಲಬಾರದು ಕರ್ತನೆ. ಕೆಲಸವು ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಾಡುವ ಕರವು, ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಕರವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕವು ಇಳಿಯಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಪ ಅಭಿಷೇಕವು ಇಳಿಯಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣವ. ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆತನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಯು ಗಣ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. Psalms 28 ಕೀರ್ತನ 28 ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬಹುದು. சங்கீதம் 28 ஒரு வசனத்தை படிக்கும் போது இரண்டாவது வசனத்தை நீங்க படிக்கலாம். ஆமென். ஹalleluya. எல்லா கையில வேத புத்தகம் இருக்கா இல்லையா? ஆமென். ஹalleluya. God bless you. சரி. என் கண்மலையாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன். நீ கேளாதவர் போல மௌனமாய் இராதையும். நீ மௌனமாய் இருந்தால் நான் குழியில் இறங்குகிறவர்களுக்கு ஒப்பாவேன். அயலானுக்கு சமாதான வாழ்த்துதலை சொல்லியும் தங்கள் இருதயங்களை பொருளாக்க வைத்திருக்கிற துன்மார்க்கரோடும் அக்கிரமக்காரரோடும் என்னை வாரிக்கொள்ளாதையும். அவர்கள் கர்த்தருடைய செய்கைகளை அவர் கரத்தின் கிரியைகளையும் கவனியாதபடி நான் அவர்களை இடித்து போடுவார். அவர்களை கட்டவும் மாட்டார். கர்த்தர் என் பலனும் என் கேடகமாய் இருக்கிறார். என் இருதயம் அவரை நம்பியிருந்தது. நான் சகாயம் பெற்றேன். ஆகையால் என் இருதயம் களி கூறுகிறது. என் பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன். எல்லாம் சரி. தேவனே, அவருடைய ஜனத்தை ரட்சித்து உடைய சுதந்திரத்தை ஆசீர்வாதத்தையும் அவர்களை போஷித்து அவரை வெண்கண்ணிக்கு உயர்த்தி அருளும். ஆமென். 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 இயேசு நன்னನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். Jesus is coming soon. ரெடியா இருக்கிறியா? எங்க போ? ஆமென். ரெடி? பரலோக போறதுக்கு ரெடியா? ஆமென். வெரி குட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களுக்கு நான் வெல்கம் பண்றேன். வாங்க. கடைசி காலம் ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ. ಚೈನಾದ பார்க்கும்போது ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿச்சு போயிடுச்சு. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. இந்த கொரோனா எங்கிருந்து வந்துச்சு? ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹೆಂಗೆ? அங்கிருந்து புறப்பட்டுச்சு ಚೈನಾದಿಂದನೇ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು. கர்த்தர் மேலிருந்து பார்க்கிறார். நம்ம என்ன செய்யணுமோ கர்த்தர் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஜனங்களை அழிக்கப்படும்போது ஜனங்களுடைய கூக்குரல் பெரிதாக இருக்கும்போது கர்த்தர் இறங்குகிறார். ಜನರನ್ನು ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ತನು ಬರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. எவ்வளவு பேர் கொரோனா வந்து போயிட்டாங்க. இப்போ கொரோனா வியாதியில எவ்வளவு பேர் மரிச்சு போனாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. எங்க போனாங்க? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? யாருக்கு தெரியுமா? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ரட்சிக்கப்பட்டவங்க
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರು பரலோகம். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ, ரட்சிக்கப்படல ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ பாரதம். பார்த்தாಗ அது 100% 100% ಸತ್ಯವಾಗಿ நம்ம போய் சொல்றதுன்னா வேதவாசம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 300 நாள் வர வேண்டிய மழை ஒரே நாள் வந்திருக்கு. 300 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಳೆಯು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. டேம் எல்லாம் உடைஞ்சு போயிருக்கு. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿದೆ. அவங்களுக்குள்ள நாங்க தான் பெரிய ஆளா வரணும் என்று நினைச்சாங்க. ಅವರ ಹತ್ರ ಏನು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. அது கர்த்தர் பார்க்கிறார். ಕರ್ತನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்மை குடுதிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை எடுத்து உபயோகப்படுத்துகிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧೂಳಿನಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ குடுதிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை தூக்கி எடுத்திருக்கிறார். ಧೂಳಿನಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நீ ஆண்டவருக்காக என்ன செய்யற? ನೀನು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, சபைக்கு வரீங்க. ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. எவ்வளவு பேர் சபைக்கு வரதே கிடையாது. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. அப்ப சபையில நடக்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும்? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು? கர்த்தர் கணக்கு அவங்ககிட்ட தான் கேட்பார். ಆದರೆ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳುವುದು. ஆடுகளை கொடுத்து நீ என்னடா செய்தேன்னு சொல்லி ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೀಯಾ? கணக்கு நான் கொடுக்கணும். ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. அதனால உங்களை நான் கேட்கிறேன். ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು. பைபிள் படிக்கிறீங்களா? ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ತೀರಾ? ஃபேமிலி பிரேயர் பண்றீங்களா? ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? கம்மி. ஃபேமிலி பிரேயர் கம்மி. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ஃபேமிலி பிரேயர் கம்மி, ஜெபிக்கிறதுல கம்மி, எல்லாத்துலயும் கம்மியா இருக்கிறீங்க. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿನೇ ಇದ್ದೀರಾ. சாப்பிடுறதுல ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறீங்க. ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದೀರಾ. ருசி ருசியா வேணும்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுறீங்க. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. இந்த ருசியில நீங்க வரணும். ಈ ಒಂದು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். ಕರ್ತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. சரி, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳದೆ ಇರಬೇಡ. ನೀನು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸಮನಾಗುವವನಲ್ಲವೇ? ஆமென். என் கண்மலையாகிய கர்த்தாவே, என் கண்மலையாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன். கூப்பிடுகிறேன். நீ கேளாதவர் போல மௌனமாயிராதையும். நீ மௌனமாயிருந்தால் நான் குடியில் இரண்டரோடுக்கு ஆமென். ஒப்பாவேன். கண்மலையாகிய கர்த்தாவே, ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಶರಣನೇ. தாவீது ஆண்டவரை கூப்பிடுகிறான், என் கண்மலையாகிய கர்த்தாவே. ದಾವೀದನು ಕರ್ತನನ್ನು ಕರೀತದೆ ನನ್ನ ಶರಣನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆண்டவர் கூப்பிடும்போது அவர் என்ன சொல்றார்? கூப்பிடுவதற்கு செவி கொடுக்கிறாரு, செவி கொடுக்கலையா? ಆತನು ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾನ, ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ? தாவீது, நீ கேளாத போல மௌனமாயிராத ஆண்டவரே. ದಾವೀದನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳದೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಡ ದೇವರೇ. நீ அப்படி கேட்கறன்னா நான் பாதாளத்துக்கு இறங்குறவன் ஆயிடுவேன். ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. தாவீது ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு பிரியமாக நடந்தார். ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆದಂತವನು. உங்களுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் நீங்க கேட்கறதே கிடையாது. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ஜெபிங்கன்னா ஜெபிக்கிறது கிடையாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. தாய் தகப்பனுக்கு செவி கொடு. ನೀನು ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಿರಿ. அம்மா கூட அப்பா கூட ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ இது என் புள்ள, ಇದು ನನ್ನ ಮಗು, ரெண்டு பேரும் புள்ளன்னு தான் சொல்லணும். ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. மூக்கு வந்து என் மூக்கே வச்சு வந்துருச்சு. ಈ ಮೂಗು ಬಂದು ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. காது கூட என் காதே வந்துருச்சு. ಕಿವಿ ಸಹ ನನ್ನಾಗೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரெண்டு பேருக்கு பிறந்ததுதான் அந்த குழந்தை. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇ ಆ ಮಗು. அத நல்லா படிக்க வைக்கணும் தான் எல்லாருக்கும் ஆசை. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ. நான் படிக்கல, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, என் பிள்ளைங்க படிக்கட்டும். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲಿ. அதுங்க 10வது படிச்ச உடனே என்ன ஆட்டம் கொடுக்குது தெரியுமா? 10ನೇ ತರಗತಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಆಟನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. நான் பாஸ் ஆகிறேன், இந்த வருஷம் எனக்கு நல்ல போன் வாங்கி கொடுக்குறியா? ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? பைக் வாங்கி கொடுக்குறியா? ಬೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? என்ன சொல்ல? கண்மலையாகிய கர்த்தாவே, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಶರಣನಾದಂತ ಕರ್ತನೇ, ನಾನು கூப்பிடும் போது எனக்கு நீங்க செவி கொடு ஆண்டவரே. ನಾನು ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ. எத்தனை பேர் கேட்கிறீங்க ஆண்டவரே என்னுடைய ஜெபத்தை கேளுங்க, எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு எத்தனை பேர் நீங்க கெஞ்சுறீங்க ஆண்டவரே? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ದೇವರ ಹತ್ರ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ. நீ கேட்க மௌனமா இருந்தனாக்கா நீங்க பாதாளத்துக்கு தான் போகணும். ನೀನು ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ஆமென். நீ யாருக்கு வேலை செய்யற? ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ உனக்கு வேலை ಮಾಡ್ತೀಯ? செய்யற. ನಿನಗೋಸ್ಕರನ? ஆண்டவருக்கு வேலை செய்யற. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ அவரு ಮಾಡ್ತೀಯಾ? முட்டி அவர்கிட்ட கூப்பிடு, அவர் உதவி செய்வார். ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ, ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நீங்க கூட
டெய்லி வேலைக்கு போனா தான் 10 ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும். ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುವಂತದ್ದು. வீட்டிலே உட்காந்துட்டு ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ஆண்டவர் எனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பார், சாப்பாடு கொடுக்கிறார், ஒரு 10 நாளாச்சு கொடுக்கிறார், கூட என்னத்த கொடுப்பாரு? ದೇವರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? அம்மா பண்ணி நம்ம எங்கன்னா போய் பிச்சை எடுக்கலாமான்னு ஓடி ಇವ್ರೇನಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ உனக்கு பலத்தை கொடுத்திருக்கிறார், நீ வேலை செய்து மனைவி பிள்ளைகளையும் போஷிக்கணும். ನಿನಗೆ ಬಲವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. தாவீது அது போலதான். ದಾವೀದನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. அவருக்கு எவ்வளவு உபத்திரம் வந்தது தெரியுமா? ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪದ್ರವಗಳು ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? அதுலான் குகையில போயிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். ಅದುಲಾನ್ ಗುಹೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. அங்க போயிட்டு அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கிற எப்படி ராஜபாரம் எப்படி சிங்காசனத்துல உட்காரணும். ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. அந்த அதுலான் குகையே எனக்கு தெரியாது பாஸ்டர். ಅದುಲಾನ್ ಆ ಗುಹೆನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಭಾಪತಿ. பைபிள் தான் இருக்கு. இதுல இருந்து நான் வேற கதையை எடுத்துட்டு ஜோடிக்க மாட்டேன். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಕಥೆ சவுல் துரத்துறான். அவன் போயிட்டு அந்த அதுலான் குகையில போயிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான். ಸೌಲನು ದಾವೀದನನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದುಲಾ ಎಂಬ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು அவனோட கூட 400 பேர் போறாங்க. ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ 400 ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 400 பேர் மனைவி ஒரு 400 எவ்வளவு ஆச்சு? 400 ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿಯವರು 400 ஆச்சு. ஏஜென்ட் புள்ளிங்களுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு புள்ளினாக்கா அது ஒரு 400 புள்ளிங்க 1200 கணக்குல மாஸ்டர் இருக்கு, பரவாயில்ல. அப்போ 1200 பேரு அவனுக்கு ஒரு சிம்மாசனம் அந்த இடத்துல போட்டு வச்சிருக்கலாம். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1200 ಜನರಲ್ಲಿ 12 சீஷர்கள் உட்கார்ற மாதிரி 12 சோல்ஜருக்கு உட்கார்ற மாதிரி பாடி கார்டுகள் எல்லாம் போறது அந்த இடத்துல இருக்குதான். 12 ಸೈನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ. அதே போலதான் தாவீதின் குமாரன் யாரு? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವೀದ ಕುಮಾರನು ಯಾರು? இன்னைக்கு சொல்லணும்னாக்க மெசேஜே இல்ல. தாவீது குமாரன் யாரு? ದಾವೀದ ಕುಮಾರನು ಯಾರು? இயேசு கிறிஸ்து தான். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. தாவீதின் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து. ದಾವೀದ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. அவருக்கு எத்தனை சீஷர்கள் இருந்தாங்க? ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು? அவங்க என்ன செய்திருந்தாங்க? ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? மீன் பிடிச்சிருந்தாங்க. ஆமென். ஹalleluya. ಹalleluya. அவங்க விட்டுட்டு வான்னு சொன்னா வந்துட்டாங்க. ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்போ தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து, ದಾವೀದ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, தாவீது என்ன சொல்லி என் கண்மலையாகிய கர்த்தாவே என்று கூப்பிடுகிறார். ನನ್ನ ಶರಣನಾಗಿರುವ ಕರ್ತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. இரண்டாவது வசனம். நான் உம்மை நோக்கி சத்தமிட்டு நான் உம்மை நோக்கி சத்தமிட்டு உம்முடைய பரிசுத்த சந்நிதிக்கு நேராக கையெடுக்கையில் என் விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கேட்டருளும். ஆமென். ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು. ஆமென். நான் உம்மை நோக்கி சத்தமிட்டு உம்முடைய பரிசுத்த சன்னதியிலே நேராக கைகளை எடுத்தேன். ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನಲ್ಲ. ஹalleluyaன்னு சொல்லும்போது கூட செத்து போன அரை கையில பிளாக் பறக்குது மாதிரி இப்படிதான் பறக்கும். ಕೆಲವರು ಅಲೆಲುಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೈ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, சிலது அங்க கூட வராது, இப்படி இருக்கு இப்படி ஆகி ಕೆಲವರು ಹೀಗೇನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. செத்துட்டாக்க அடக்கமோ, ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಧ, இங்க வந்தது பாதாளம் கரெக்ட் 100% ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுக்கணும். ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪಾತಾಳನೆ 100% ಆಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. நேர இருந்து யாரோ ஏதோ 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க, கை நீட்டிலே இங்கே வச்சு நீட்டு இருக்கு. ಮೇಲೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ತೀರ ಇಲ್ವಾ? கரங்களை உயர்த்தி நன்ற ஆண்டவரை ஆராதிக்கணும். ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஹalleluya. ಹalleluya. உங்களுடைய கரங்களை கொடுத்திருக்கிற இந்த பரிசுத்த கரத்தை தூக்கி ஆண்டவரை ஆராதிக்கலாம். ನಿಮಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕರಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. உன்னுடைய விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்பார். ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. உன்னுடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் கேட்பார். ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. நீங்க சொல்லுங்க, ஜெபம் வேத வாசிப்பு எல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு. ನೀವು ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ. பக்கத்து வீடு ஆண்டி வந்தாலும் கொரோனா, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊರೋನಾ, எதிர்கಡೆ கொரோனா செத்துட்டாங்க. ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. நீ என்ன பண்ண போற? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? உனக்கு ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு நன்றி சொல்லு. ನಿನಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳು. அதுக்கு நன்றி சொல்லு ஆண்டவருக்கு. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾಡು. சைனால பாருங்க, மழையில எல்லாம் பிளாட், ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிகளும் போயிடுச்சு. ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. உன்னை பாதுகாத்தாரு. ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. கர்நாடக மழையில கர்நாடகத்துல நிறைய மழை தான். ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. டேம் ஒன்றிச்சுன்னா அவ்வளவுதான், நீயே நானும் ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನಾವು ஜெபி ஆண்டவர்கிட்ட ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಹತ್ರ. கர்த்தர் பாதுகாத்து கொடுப்பார். ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು கேளுங்க, ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. 3 ನೀನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆಯೂ
ಪಾತಾಕಿಗಳ ಸಂಗಡಲು ಹ್ಮ್. ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಒಳಗೆ ಕೇಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು. ஆமென். அயனுக்கு சமாதான வாழ்த்துதலை சொல்லியும் தங்கள் இருதயங்களை கொள்ளாமல் வைத்திருக்கிறார். அப்படியே இருமா. இப்போ இவருக்கு சொல்ற சமாதானம், பிரதர் நல்லா இருக்கிறீங்களா? ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಹೋದರನೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? உள்ள மாட்டோம் உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்லுங்க. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಎತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯ ಸಹೋದರನೇ? ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡು. உள்ளத்துல வந்துட்டு அந்த வைராக இருக்கும். ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದ್ವೇಷ ಎಂಬುದಾಗಿ உங்களுக்கு ಇರುತ್ತದೆ. எத்தனை பேருக்கு அந்த வைர நான் மன்னிக்கிறது, நான் யாரையும் மன்னிக்க மாட்டேன், மன்னிக்கலன்னா நீ பரலோகம் போக முடியாது. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு நாள் வாழ போற? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರಾ? 70, 70, 80 அவ்வளவுதான். 80. அதுக்குள்ளே எல்லாம் ஆடி கை கடல் ஆடி ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ. ஒருத்தர் நாம போட்டு ஒருத்தர் வந்தாரு, சுப்பிரமணியன். ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಬುದಾಗ ನಾಮ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. அவருக்கு எத்தனை வயசு தெரியுமா? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾ? 94 வயசு. 94 ವಯಸ್ಸು. கண்ணு நல்லா தெரியுது, ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ಕಾಣುತ್ತೆ. கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க எப்படி இருக்கு, ஆண்டவர் அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் கொடுத்திருக்கிறார். ನೋಡಿ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. உங்களுக்கு என்னது எல்லாமே பிரேக் ஆயிருக்கு. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ அவன் உள்ளத்துல பொல்லாப்பு வைத்திருக்கிறான். ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. துன்மார்க்கோடும் அக்கிரமப்படும் என்னை வாரிக்கொள்ளாதையும் ஆண்டவரே, ದುಷ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡ ದೇವರೇ. என்னை வாரிக்கொள்ளாதையும் ஆண்டவரே. ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರು ದೇವರೇ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவருடைய கிரிகளை அவர்களுக்கு நடத்துகையில் பொல்லாங்குக்கு தக்கதாக அவர்களுக்கு செய்யும், அவர்கள் கைகளின் செய்கைகளுக்கு தக்கதாக அவர்களுக்கு அழியும், அவர்கள் சரிக்கட்டும். ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಒಳಗೆ ಕೇಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. அவருடைய கையின் கிரியைகளை கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? ஆசீர்வதிக்கிறார். ಆತನ ಒಂದು ಕೈನ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. இப்ப இதுல சாப்பிடுறீங்க, ಈ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. நல்ல பிரியாணி பண்ணி இருக்கிறாங்க அம்மா. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. காக்கா வந்துச்சு, ಕಾಗೆ ಬಂತು. இதுல தொட்டு இதுல தொட்டு ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? இதுல நான் ஏன்னா இதுல சோறு ஓடிடுமே. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ನದ ಅಗಲು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உன் கையின் என்னென்ன காரியத்தை நீங்க செய்கிறீங்களோ அந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ இப்ப தரங்க, ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. இதுதான் கண்மலை. ಇದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. இது திறக்கப்படும் பொழுது ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತ பரிசுத்த ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆவியானவர் என்ன பண்றார்? உங்களை பார்க்கிறார். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. நீங்க எப்படி வேதத்தை வாசிக்கிறீங்கன்னு கர்த்தர் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். ನೀವು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. என் கண்மலையாகிய கர்த்தாவே என்று தாவீது சொல்லப்படும் பொழுது ನನ್ನ ಶರಣನಾದ ಕರ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳುವಾಗ அவருக்கெல்லாம் வேத புத்தகம் இல்ல, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ಲ. உனக்கு எனக்கு கொடுத்து வச்சுக்க படிக்கிறது. ನಿನಗೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಲ್ಲ. சோம்பேறிக்கு என்ன பண்ணணும்? தூங்கி இருந்தாங்க என்ன கிடைக்கும்? சோறு கிடைக்குமா? என்ன கிடைக்கும்? ಸೋಮಾರಿತನ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ದರಿದ್ರನ್ ಬಲ್ಲಿ என்னமா என்ன தேவை? நீ தானே சொல்லுங்க. சோம்பேறியை எவ்வளவு நேரம் படுத்திருப்பாய்? ಸೋಮಾರಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் கை முடக்கிக் கொண்டு உறங்கட்டும் என்பாயோ? ಇನ್ನು ತುಸು ನಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕಡಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಕೊರತೆಯ ಪಂಜುಗಳನ್ನ, ಬಡತನವು ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೊರತೆಯ ಪಂಜುಗಳನ್ನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವು. தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, பரவாயில்ல. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சோம்பேறி இருக்க கூடாது. ಸೋಮಾರಿತನ ಇರಬಾರದು. எவ்வளவு பேர் 5 மணி 6 4 மணிக்கு எழுதுறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ? 7:30 ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல. 7:30. ஓகே. 4 மணி. அது ஒண்ணு. யார் நம்ம பேர் என்னமா? எஸ்தரா. கம்யூன் சர்வீஸ் ஓடி இருந்தார். கம்யூன் சர்வீஸ்க்கு வரணும்னாங்க எப்படிமா நீங்க எல்லாம் பரவாயில்ல போக முடியும்? வேலை வேலை, சில பேர் வேலை வேலைன்னு தான் ஓடுவாங்க. சில பேர் பாருங்க, அந்த கம்யூன் சர்வீஸ் எப்படியாவது எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ಕೆಲವರು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡು முன்னால அந்த பையனை எடுக்காத வேண்டாம், அவனுக்கு நேர்தான் விட்டேன்.
ಇದರಿಂದ ಅವನು ಸಹ ಕರ್ತನ ಬಂದ್ರೆ நீ ತಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. பரலோகம் பண்ண நரகம் பண்ணணும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? நரகத்துக்கு போனப்போ எடுக்காது சர்ச்சுக்கு வராது ஊர் சுத்தி எங்கன்னா போயிட்டு. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಊರು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಇರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஏன்னா கர்த்தருடைய நீ 1000 வேலை செய்ய இந்த சர்ச்சில் 1000 ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ நீ அவருடைய சரீரத்தை அப்பட உனக்கு பங்கு கிடையாது. ಆತನ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. நீ கூட நான் கேமரா எடுக்கிறேன் இது எடுக்கிறேன் கூட நீ அந்த சரீரத்தை ரத்த எல்லாம் முன்கூட ஒண்ணு கிடையாது ஓடி போடுன்னு சொல்லுவேன். ನೀನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆಯುವುದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. நான் தான் எடுத்தேன், ನಾನೇ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ, நான் தான் இதெல்லாம் எடுத்த பாஸ்டர் சார், ನಾನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ தெரியாதுங்கிறார். ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ அவர் மியூசிக் மாஸ்டர் என்ன பண்ணாரு, அவரே என்ன பண்ண டிமிக்கு கொடுத்தா என்ன பண்ண அவரே 1 மாசம் கம்மியா விட்டாச்சு. ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 2 ತಿಂಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ಅವರು எல்லாம் எனக்கு தெரியும், எங்கெங்க கண்ணு போகுதுனாக்கா எனக்கு தெரியும். 2 மாசம் 2 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. நான் ரெடியா இருக்கிறேன். எந்த டைம் வந்தாலும் சண்டே இல்ல மற்ற டைம் வந்தா கூட நான் கொடுக்க ரெடியா இருந்தேன். ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. அந்த நேரத்துல ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கு, போவியா போக மாட்டியா? ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೋಗಲ್ವಾ? இன்னைக்கு சொல்லு, போக மாட்டேன். சண்டே இல்லப்ப மற்ற நாள் கம்மின்னு எடுக்கணும். சண்டே வானான்ட்டாங்க, திங்கக்கிழமை கூட செவ்வாய்க்கிழமை எப்படா வரட்டேன்ட்டு மற்ற நாள் ಬೇರೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ஏன் விட்ட 2 மாசம்? ಯಾಕೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? முன்னால உன் புள்ளிக்கு கட்டிச்சு, அங்க ஒரு புள்ளை இது ஒரு 2 புள்ளை. ನಿನ್ನಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. முன்னால அந்த இவர் நம்ம ஜோஷுவும் போனாரு, இயேசுராத்தன் அம்மாவும் போயிட்டாங்க. முன்னாடி யாரும் வந்து நான் ஆன்சர் ஆர்டர் பண்ணிட்டு போயிட்டு நீங்க கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. விடாதீங்க, கடைசி காலம் ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ. நியூஸ் எல்லாம் எச்சு பேர் பாக்குறீங்க, நியூஸ் சேனல் ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ? ஏன்னா அதெல்லாம் பாக்காதீங்க. நியூஸ் சேனல் பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுறாங்க. ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ சாம் ஜெபராஜ் சாம் ஜெபராஜ் ஜான் ஜெபராஜ் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நிக்குது. ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. என்ன ஆடுறாரு தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ಹೌದಾ? ಅಮ್ಮವ್ವ நீ எடு போடு ಹಾಕು. இந்த டான்ஸ் எல்லாம் பரலோகம் கொண்டு போவாங்க. ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ சத்திய வசன எந்த சபை வளரும் அவங்க கொண்டு போக முடியும். ಈ ಸತ್ಯ ವಚನಗಳು ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ. ನಾನು கூட சரி, ನಾನಂತೂ ಸರಿ. உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க நடக்காது. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಊರು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದ್ರೆ சரி, நான் 4வது படிமா எங்க ஓடிக்கிறேன். ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ சரி, அதோட 7வது மட்டும் படிங்க. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವು ಗುರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟೆನು, ನನಗೆ ಸಹಾಯವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸುವುದು, ಕೀರ್ತನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ஆமென். கர்த்தர் என் பலன். யாருடைய நமக்கு எது பலன்? ಯಾವುದು ಬಲ? கர்த்தருடைய பலன் வேணும். ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬಲ ಬೇಕು. கம்பி நூட்டின உனக்கு எப்படி பலம் வரும்? ಕರ್ತನ ಭಜನ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ? பரவாயில்ல, அடுத்த மாசம் கூட எடுத்துக்கலாம். ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 10 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. மேலிருந்து உன்னோட அட்டெண்டன்ஸ் அங்க லிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம். இந்த நாள் நீ எட்டியா? ಮೇಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕರ್ತನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ತಗೊಂಡ ನೀನು அவன் சொன்னான் அவனுக்கு, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಿನಗೆ அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கணக்கு கர்த்தர்கிட்ட நீ கொடுத்துதான் ஆகணும்பா. ಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. என்கிட்ட மறைச்சிடலாம். ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬೋದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சரி, அப்ப கர்த்தர் என் பலனும் என் கேடகமாக இருக்கிறார். என் இருதயம் அவரை நம்பி இருக்கிறது. நான் சகாயம் பெற்றேன். ஆகையால் என் இருதயம் களி கூறுகிறது. என் பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன். எவ்வளவு பாட்டு தெரியும்? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳು ಗೊತ್ತು? எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? கேளுங்க பாருங்க. சாமி பாட்டு, ஊரு ஓடி பாட்டு என்ன? ஆமென், ஹல்லேலூயா. நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாட்டு வந்து இங்க பாடணும். ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು உங்க குரலெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஸ்டார் விஜய் ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಕಳಿಸೋಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೆಕ್ பண்ணுவோம். ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் அவருடைய பலன் அவரே. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವು ಗುರಾಣಿಯು நான் ಆಗಿದ್ದಾನೆ. அபிஷேகம் பண்ணியவனுக்கு அரணான அடைக்கலமாக இருக்கிறார். ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟೆನು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಉಂಟಾಯಿತು. நமக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார். ನನಗೆ ಆತನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. வேதத்தை வாசிங்க. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿ 2 மணி நேரம் 40 நிமிஷம் ஆண்டவருக்காக கொடுங்க. 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ರಿ. உங்களுடைய டைம் ஈவினிங்ல ஃபேமிலி பிரேயர் பண்ணுங்க. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ஆலயத்துக்கு கரெக்டா வாங்க.
ದೇವರ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி வாங்க. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ஆண்டவர் மகாராஜா மேலிருந்து வந்துடுறாரு. ಮಹಾರಾಜನ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ஒரு உலகத்தின் ராஜா வரும் பொழுது நம்ம அப்படி அசால்ட்டா இருந்தோம்னா ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறது பின்னால்தான் போகும். நான் ஆண்டவர் ஆலயத்துக்கு வரனே, ஆண்டவருக்காக கொடுக்கிறேனே, நீ எது கொடுத்து நீ டைமோடு வந்து உனக்கு ஆசீர்வாதம். ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನು ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. டைமோடு வரணும், கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நான் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் வர்ஷிக்க பண்ணுவேன். ஜனங்கள் போய் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் வேண்டியது ஒவ்வொரு நாளிலும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனால் அவர்கள் என் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்களோ நடக்க மாட்டார்களோ என்று அவர்களை சோதிப்பேன். ஆமென். பாருங்க, தினம் உனக்கு வேலை கொடுக்கிறாரு. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு 40 வருஷம் மன்னாவை போஷித்தார் அவர். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಆತನ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. எப்படி அவர்கள் நடப்பாங்களா நடக்க மாட்டாங்களான்னு ஆண்டவர் பார்க்கிறார். ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಡೀತಾರ ನಡೆಯಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು வேலை இருக்கும்போது நல்ல வேலை வருமானத்தை கொடுக்கும் ஆண்டவர் மறந்துடுங்க. ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವರಮಾನ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் வேதனை படுகிறார். ದೇವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறேன், ನಿನಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು நல்ல பலத்தை கொடுத்திருக்கிறேன், ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. உனக்கு தேவையெல்லாம் நான் கொடுத்திருக்கிறேன், ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು நீ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. என் வழியில் நடக்கலையா ஆண்டவர் பார்க்கிறாரு. ನೀನು ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೀಯ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ஜீரோ பண்ணிடுவார் ஆண்டவர். ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. என்ன பண்ண, நான் 21 நாள் உபவாச கூட்டம் பண்றேன், ನಾನು 21 ದಿವಸ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. தண்ணி குடிக்கிறது, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, டீ குடிக்கிறது, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, மூஞ்ச கழுவுறது, ಮುಖನೂ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர்கிட்ட விட்டுறதில்ல நானே. ದೇವರು ನಾನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. நீ ஜோம் பண்ற ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார். ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕೇಳಲ್ಲ. ஏன் என் ஜெபத்தை கேட்கல? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ? நம்ம கேட்கிறோம், ஏன் என்னுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கல? ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೀನು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? நடவடிக்கை சரியில்ல, ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. உனக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ನಿನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, நல்ல தேசத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ಒಳ್ಳೆ ದೇಶವನ್ನು நல்ல ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, வீட்டை கொடுத்திருக்கிறார், ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, நல்ல மனைவி பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார். ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು நீ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவர் வழியில் நடக்கலையே. ನೀನು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவரை சோதித்து பார்க்க, நீ நடக்கிறேன்னு அவர் பார்க்கிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಡೀತೀಯಾ ನಡೆಯಲ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ. எவ்வளவு பேர் நடக்கிறாங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಡೀತಾರೆ? நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தீங்க, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ. எப்போ இந்த கொரோனா வந்து நீங்களும் ஃபுல்லா கொரோனா ஆயிட்டீங்க. ಯಾವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. நல்ல தூக்கம் தான். ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆನೆ. இந்த மழை வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கலாம்னு ಕಂಬಳಿ ಎತ್ತು ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ ತೋರು. ಈ ಮಳೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. அவர்களுக்கு ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து அப்பத்தை கொண்டு போஷித்தார். ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದನು. உனக்கு மாதம் தேவ சரீரல அப்பத்தையும் ரசத்தையும் கொடுத்து ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಆತನ ರಸವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ மரணத்தை நினைவு கூறுகிறோம். ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕು. ಶಿಲುವೆ ಮರಣத்தை நினைவு கூறுகிறோம். ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕು. அவங்களாம் எடுக்கலையே, ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ. காட்டில போனவட ரொட்டி கொடுக்கறாங்க, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, கல்யாணத்துக்கு போனாலும் ரொட்டி கொடுக்கறாங்க, ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அங்கே போய் ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗು. இங்க வந்து மாசத்துக்கு ஒரு தான் கொடுக்க முடியும். ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. அதுலயே நீங்க கை விட்டுறீங்களே. ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ஆண்டவர் எவ்வளவு வேதனை படி, இவங்களுக்காக நான் ரத்தத்தை செஞ்சினேனே. ದೇವರು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟನಲ್ವಾ. உனக்காக உங்க அப்பா ಅಮ್ಮ உயிர் கொடுத்துக்கிறானே இல்லையா? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇಲ್ವಾ? உங்க அம்மா வந்து உன்னை பெற்றெடுக்கிறதுக்கு மரண வேதனைப்பட்டுதான் உன்னை பெற்றெடுத்திருக்கிறாங்க. ಇನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮರಣ ಜೀವನ ಹೋರಾಡಿನೇ ಎತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. என்ன கேக்குறீங்க? ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ஏன் என்ன பெற்ற? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು மூணு பேரும் ஓடுங்க. ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவங்க பெத்து வளர்த்து இவ்வளவு பெரிய ஆளாய்க்க நீ அவங்களுக்கு என்ன செய்யற? ಅವರು ಎತ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಮ್ಮ சொல்றது கேட்க மாட்டாங்க, ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, அப்பா சொல்றது கேட்க மாட்டாங்க, ಅಪ್ಪ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சொன்னா கேட்பாங்க, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அம்மா நல்லா சாப்பாடு செய்து கொடுத்து அமைச்சிருக்கோம், ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. அவங்க வீட்டுல பழைய சோறு போட்டு வச்சிருப்பாங்க, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುವಂತ ಹಳೆ ಊಟ ಹಾಕಿ அது ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. நல்லா இருக்கும். உங்க அம்மா கொடுத்தது நல்லா இருக்கு, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. எங்க அம்மா எப்ப இப்படித்தான் பண்ணுவோம். ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ಮಾಡೋದು. உங்க அம்மா
பழைய சோறு போட்டு தயிர் ஊத்தி போட்டு அதுவும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹಳೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದು ತುಂಬಾ ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தாயும் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடங்க. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ನಡೀರಿ. 104 வயசுன்னு சொன்னேனே, 94 வயசுன்னு சொன்னேனே, 94 ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? என்கிட்ட சொல்றாரு, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தம்பி ತಮ್ಮ என் பிள்ளைங்க போடா டேன்றாங்க. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நான் சொன்னேன், ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, நான் சர்ச்சு நடக்கும்போது வந்து பாரு, ನಾನು ಸಭೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿ. அப்பா அம்மா போடி வாடி போடான்னு சொன்னாக்கா அவங்கள நானே இங்க கத்து சேர்த்தேன். ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಹೋಗೋ ಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಾನೇ ಕಟ್ உன் ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. வயசுக்காவது மரியாதை கொடுக்கணுங்க. ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதுதான் புறஜாதிகளுக்கு கிறிஸ்தவனுக்கு வித்தியாசம் அதுதான். ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்ப நம்மளும் அதே மாதிரி ஆயிடுறோம். ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ. மூஞ்சி எப்படி தெரியுமே எங்க அம்மா காலையில பார்த்தாக்கா ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿದು என் மேலே ரொம்ப கோபமாகறாங்க என்னை பார்த்தாலும். ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪವಾಗನೇ நீ ಇರ್ತಾರೆ. வேலை சரியா செய்திரும்பி எதனா தவறு பண்ணி அதனாலதான் உனக்கு பார்த்தாலும் ஒரு எரிச்சல் வரும். ನೀನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೋಪ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் புள்ளிகளை அடிச்சுதான் வளர்த்துருக்கிறேன். ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ. நம்ம டேசி இருக்குது தெரியுமா? ಡೈಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? அடிச்சக்க சண்டையில எவ்வளவு அடிக்கிற அடி திருப்பி எதுவும் ஒண்ணு பேசுறதே கிடையாது. ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತೀರೋ ಹೊಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. செத்து போன பாம்பு அடிச்சக்க என்ன பண்ற அது மாதிரி கதையை நான் விட்டுட்டு போயிருக்கு. ஐயோ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ஒரு கை இப்படி பண்ணாலும் கால் கை நீட்டுறியா இப்படி நீட்டினாக்க ஐயோன்னு சொல்லிட்டு கை நீட்டுறியானுங்க ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿತೆ ಎಂಬುದಾಗ ಅಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. செகண்ட் உக்காந்து என்ன பண்ண முடியும்? ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? நம்மள வாய் மட்டும் போயிடும். ನಾವೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவர் நீ நடக்கறியான கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து உன்னை கண்ணோக்கி பார்க்கிறார். ನೀನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೀತೀಯ ನಡೆಯಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. அவர் ஆகாரத்தை கொடுக்கிறார். ಆತನ ಆಹಾರವನ್ನು இந்த ಕೊಡ್ತಾನೆ. கொரோனாவில் உங்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கலையா? ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? கொடுக்கலையா? யாரும் ஒரு ஆள் பசியா இருந்துன்னு சொல்லுங்க. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಶ್ವಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. சாப்பிட்டீங்களா? ತಿಂದ್ರಾ? ಯಜಮಾನ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀங்களா? அப்பதான் கேட்பாங்க. ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳುವಂತಾರೆ. ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாம் வாங்கி ಬಾಯಿ ಸಪ್ಪಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು முட்டை ಕೊಟ್ಟು முட்டைலாம் வாங்கினாங்க. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12 முட்டை வாங்கினா ஒரு முட்டை ஃப்ரீ. 12 ಮೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೀ. பாருங்க நான் எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. சரி, இப்போ இங்க இருந்து என்ன பண்ணி நியூ டெஸ்டமென்ட்க்கு வாங்க. இங்கத்துக்கு அங்கத்துக்கு தான் கனெக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பேன். ஜான் சாப்டர் 17:17 திருப்பி இந்தாண்ட வருவேன். விமோச்சன கண்டத்தில் வருவேன். ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17:17 ಇವರನ್ನು ಹ್ಮ್ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು. ನೋಡಿದ್ರಮ್ಮ, உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும். பாருங்க, இந்த சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும். உம்முடைய வசனமே சத்தியம். அப்ப நீ இந்த சத்திய வசனத்தை படிக்கலன்னா நீ எப்படி சத்தியத்துல நடப்ப? ನೀನು ಈ ಸತ್ಯವಾದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? இதுவே சத்தியம் சொல்லி இருக்கிறாரு. இதுவே சத்தியம் ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அம்மா சொல்றாங்க, சத்தியமா யார்கிட்டயும் நீ போன்ல தவறா பேசக்கூடாது, எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடு கேக்குறாங்க இல்லையா? ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಡೀತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು சத்தியம் பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்க? ಸತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ பொய்யின்னு உள்ள வந்துரும். ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದಂತದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. சத்தியம் ಸತ್ಯ, பொய் சத்தியம். ಪ್ರಮಾಣ நீ ಸುಳ್ಳು சொன்னது நான் கேட்க மாட்டேன், ನೀನು ಹೇಳುವಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. சத்தியம் பொய் அது உள்ள வந்துடுச்சு. சத்தியம் ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. இந்த வசனம் தான் உனக்கு சத்தியமானது. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. இந்த வசனத்தை நீ படிக்கலனா எப்படி? ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿನಂದ್ರೆ இந்த வசனம் தான் நம்ம விமோச்சனக்காரரை பார்த்து, அதுதான் மன்னா, பரலோகத்தில் இறங்கி வந்த மன்னா, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನ್ನಾ ಇದನ್ನೇ உனக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்க இந்த வேத வசனங்களுடைய அப்பம். ನಿನಗೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ರೊಟ್ಟಿ. இட்லி சாப்பிடும்போது 5 இட்லி 6 இட்லி சாப்பிடுறல, ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಇಡ್ಲಿ 6 ಇಡ್ಲಿ நீ எத்தனை சாப்பிடுற? இட்லி செய்யுது இல்லையா? சரி, தோசை எத்தனை சாப்பிடுற? ஏன்னா எலிசா இட்லி சாப்பிடுறது செய்யுது இல்லையா வீட்டுல? சரி, தோசை எத்தனை சாப்பிடுற? 3. எவ்வளவு படிக்கிற பைபிள்? ஒரு வாரம். அதான் மாற்றுறது. நீ மாற்றுறது அதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு மிஸ்டேக் இருக்குது. சாப்பிட்டியா? டெய்லி சாப்பிட்டியா?
எல்லாம் போன்ல யாருக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேசுங்க இல்லையா? நீ படிக்கிற பாருங்க மாட்டாங்க. இப்ப எல்லாம் கேட்கலாம். நீ எவ்வளவு படிச்ச? எப்ப படிச்ச? 2 நாள் விட்டேன். நீ எப்ப? நீ படிச்சியே படிக்க. நீ கேமரா எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு படிக்கணும். எவ்வளவு படிச்ச? 1 ஒரே ஒரு தோசை ஒரு இட்லி போட்டு. நீ எவ்வளவு? 2 ಯಾಕೆ 2 5 ನೀನು படிக்கிறது சும்மா கை எடுக்கும். கை மேல பா, கை ஒற்று ஒரு ஆண்டு மேல பார்க்க படிச்சுனா படிச்சது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தப்பு கிடையாது. படிக்காதுங்க. இவர் கேட்கறாரு எல்லாரும் மாணவரியை போயிட்டு நம்ம ஆமா படிச்சுன்னு சொல்லி நல்லா இப்படின்னாக்கா இந்த வரல இருக்காது ஒற்றிட்டு வருந்தாரு. ஆமே அதில் நீ வராது. நீ பாஸ்டமா நீ அம்மா அவங்க வந்து சோத்திரம் போடுவாங்க. பைபிள் படிக்கிற எலிசபெத் நீ மேரி நீ என்ன சோத்திரம் போட்டியா? எவ்வளவு போட்ட? இல்ல எவ்வளவு போட்ட? கணக்கு இல்லையா? நீ அப்ப நீ 3 கூட படிக்கிறது போட்டு ரைட் ஓகே. 5 படிக்கலன்னா சர்ச்சுக்கு வராதீங்க. நீங்க ஓடி விடுங்க. ரைட் நீமா யாரம்மா உன்ன பிள்ளை எலிசபெத்தா? நீ படிக்கிறியா படிக்கலையா? சோதனை போடுறியா? சரி குளோரி படிக்கணும். இதுதான் ரொட்டி. நீமா ருத் நீ எஸ்தர் இல்ல எனக்கு வேற நிறைய பாச நீங்க படிக்க. நீமா ரபிகா நானும் படிக்க தெரியாது. வாயில பேச தெரியல. நீமா சரி மோனா அவர்கிட்ட ஜோஷுவா பிலோமினாமா ஜெகதீஷ் பின்னால அமலா கண்ண மூடி இருக்காது. படிச்சா படிக்கலையா? ஆமீன். இப்படி புரிஞ்சுட்டு யாருன்னா தெரியாது. எனக்கு எல்லாம் கண்ணு தலைய முடியெல்லாம் கண்ணு. ஆமா இதே மேரியாது. இவ்வளவு நாள் எங்க போயிருந்த? இவ்வளவு நாள் 3 மாசம் நீ எங்க போயிருந்த? சொல்லு வா. உன்னை பாக்கணும்னு சொல்லுங்க. மாஸ்க் எடுத்து கொஞ்சம் வா. இந்த 3 மாசம் நீ எங்க ஓடி இருந்த? ஏன் வரல? போன்ல மட்டும் மூஞ்சி வருது. இங்க இருந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சாக்க பாக்கலாம்ல. எவ்வளவு பேர் பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க தெரியுமா? கம்மியனை விட்டுக்கிறிய நீ 4 மாசம் விட்டுக்கிற கம்மியன் பாத்தியா? நீ 2 அது 3 4. நான் அதுக்கு எனக்கு டவுட். எந்த இப்படி அது இது இருக்குன்னு நினைச்சேன். என்னமா சர்ச் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. என்ன சொன்னார் ஜெகதீஷ்? ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್. ಈ ಪಾಸಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್. 24 hours ஓப்பன். எனி டைம் வரலாம். நீ வரணும். வீட்டுக்காரன் ஞானஸ்தானம் எடுத்து பெருசில்ல ரட்சிக்கப்பட்டணும். ஆண்டோட சரீரத்தை எடுக்கணும். பாகல நீட்டாரு. ಆನಂದ ನೀ ಭಾಗ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿಲ್ಲವ ಅನಂತ ಮಂದಿರ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡ್ತೀರಾ? ₹1 ಕಮ್ಮಿ. எனக்கு மட்டும் ₹1 கம்மி போடு. ₹1 ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. அப்ப ஆண்டு விட்டு பங்கில்லாத போயிடும். ದೇವರ ಹತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಭಾಗ ಇಲ್ದಿರನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ராகேஷ் நீ படிக்கிறியாப்பா? நீ அம்மா ராஜன் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சுல? கம்மி ஆயிடுச்சு. அவன் நீப்பா வெபினேசர் படிக்கிறது சோறு கொடுக்காதுமா அவனுக்கு. 2 நாள் சோறு கொடு. ஒண்ணு சாக மாட்டாங்க. எப்போ படிக்கணும் அப்ப சாப்பாடு கொடு. உங்க பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லு சாப்பாடு படிச்சாங்கன்னா சோறு கொடு நான் கொடுக்காது. அப்படி உங்ககிட்ட எல்லாம் கேட்டப்ப எனக்கு ஒரு போன் நானே வீட்டுக்கு வந்து அங்க ஒரு நாள் உட்காந்து ஏன்னா படிக்கல. சரி அப்புறமா ஆமீன் ஹல்லேலூயா. வெளியே உட்காந்துக்கிறாங்களா? ஆமீன். சரி ரைட் ஓகே. நீ பச்சை காட்டி நீங்க படிச்ச நீ 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 படிக்கிறியா? குட் வெரி குட். ஆமீன். இந்த வசனம் தான் சத்தியம். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. இந்த வசனத்தை படிக்கணும். உனக்கு சத்தியம் இருக்காது உள்ள. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அங்கேயே கொடுக்குறேன் இங்கே கொடுக்குறேன். ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் கொடுக்குறேன். அவங்களுக்கு வானத்திலிருந்து மன்னாவை கொடுத்தால் ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. உனக்கு இந்த வேத வசனத்தின் மூலம் மன்னாவை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். ನಿನಗೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. படிக்கலன்னா எப்படி உனக்கு
உனக்கு அந்த சத்தியம் தெரியும்? ನೀನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? நீ படிக்கணும் உனக்கு தெரியாது. ನೀನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. படிக்காத பிள்ளைங்க பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு தெரியும், படிக்கல சோத்திரம் போடுன்னு சொல்லிட்டு. ಓದದೇ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நீங்க படிச்சிருக்கீங்களே, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ல ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ போறியா? படிக்காத நீ செகண்ட் இயர். இது ஃபர்ஸ்ட் இயர், இது செகண்ட் இயர், இது டிகிரி போகுது. ஆனா இதுல வரலையா? நீங்க வரணுதுல இன்னும் ஆசீர்வாதம் வரணும், இல்லைன்னா கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். ஆமென். அல்லேலூயா. சரி, இப்ப விமோசன காண்டத்துக்கு போங்க. 16 chapter 31 எடுங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮನ್ನಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು? ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅದು ಬಿಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳಿನಂತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಬಿಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳಿನಂತೆ ಇದೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲಸಿದ ದೋಸೆಗಳ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆ ಮನ್ನಾ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. பரலோகத்தில் ஆண்டவர் அந்த மன்னாவை கொடுக்கிறார். பரலோகದಿಂದ ದೇವರು ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ அந்த மன்னா எப்படி இருக்குதா? ಆ ಮನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. கொத்தமல்லி பார்த்திருக்கீங்களா? கொத்தமல்லி காடு, தனியா அது வந்துட்டு அவ்வளவு பெருசா இருக்குமா? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರೋದು. அது தேன் மாதிரி இனிக்குமா? ಅದು ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಎவ்வளவு ಟೇಸ್ಟಾ இருக்கும். ಅದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎவ்வளவு ಟೇಸ್ಟಾ இருக்கும், ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. இப்போ நியூ டெஸ்டமெಂಟ್ ಸಾಮ್ಸ್ ಕೀರ್ತನ 119 ನಲ್ಲಿ 103 ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರುಚಿಯಾಗಿವೆ. ನೀ படிச்சாதான் உன் நாக்குக்கு ருசி வரும். நீ ஸ்தோத்திரம் ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ வாயில நல்ல ருசியா இருக்கும். நீ ஸ்தோத்திரம் ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಡ, ನೀ படிச்சியாப்பா? நீ படிச்சியா? உன் வீட்டு நடிகை ஃபேமிலி பிரைட்ல படி. ஏப்பா? ஃபேமிலி பிரைட்ல படி. எத்தனை படிச்ச? 3 2 5 6 3 2 4 5 3 2 5 அப்ப 8 சாப்டர் ஆயிடுது. எப்படின்னா ஏன் அப்படி இல்லை. இப்போ இட்லி, வடை, சட்னி தின்னுவியா? 3 மிக்ஸ் பண்ணி தின்னா டேஸ்ட் வரும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. சரி, படிச்சிருக்கீங்களா? ಅವು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೋಡಿ, படிச்சினவனுக்கு ಜೇನುತುಪ್ಪ ತರ ಇರಬಹುದು. ನೀ படிக்கிற உனக்கு என்ன இருக்கணும்? ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ. படிமா. உம்முடைய வார்த்தைகள் என் நாவுக்கு. உம்முடைய வார்த்தைகள் பாருங்க, இதுதான் வசனம். ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು பரலோகத்திலிருந்து மன்னாவை கொடுத்தார். அது தேனை போல இருந்தது அவர்களுக்கு. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಜೇನಿನ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. இப்போ உனக்கு எனக்கு ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை கொடுத்திருக்கு. இதுதான் தேன் மாதிரி இருக்குது. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜೇನಿಗಿಂತ ರುಚಿಕರ. தேன் சாப்பிட்டுக்கிறீங்களா? சாப்பிடணும்னு சொல்லு, 2 பாட்டில் வச்சிருக்க கொடுக்கலாம். ಜೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ? சாப்பிட்டியா? தேன் சாப்பிட்டுக்கிறியா? என்ன நீ சாப்பிடணும்? என்ன சாப்பிட்டுக்கிறீங்க? யார் சாப்பிடுங்க? தேனே சாப்பிடல. நானே ಜೇನೇ ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ನೀನ ಜೇನ್ ತಿಂದಿದ್ರೆ? ಆಮೇನ್. ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. அல்லேலூயா. அப்போ எது படிச்சேனப்பா? சாம். படிமா. உம்முடைய வார்த்தைகள் என் நாவுக்கு எவ்வளவு இனிமையானவை. பாருங்க, உம்முடைய வார்த்தைகள் என் நாவுக்கு, இந்த நாக்குக்கு எவ்வளவு இனிமையானவை. என் வாய்க்கு அவைகள் தேனிலும் மதுரமாய் இருக்கும். இப்படிப்பட்ட வேதத்தை நீங்க விடுறீங்களே, எப்படி? இப்படிப்பட்ட சத்தியவேதத்தை நீங்க விடுறீங்களே. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. வச்சுட்டு தேனை குடிச்சிட்டு போறீங்க. கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். கையில வந்து நம்ம நக்கிட்டு ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಜೇನನ್ನು ನೆಕ್ಬಿಟ್ಟು வசனம் அவ்வளவு இனிமையானது. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. இருபுறம் கருப்புள்ள பட்டயம், ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚುಚ್ಚುವಂತ ಕತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. 2 பேரும் உன்னைய வெட்டி என்னைய வெட்டி. ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತ ಅದುವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப அந்த தேனோட மதுரமா இருக்க இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலன்னா, ಜೇನಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಾದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ஆசீர்வாதம் வராது. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲ್ವಲ್ಲ. அதான் இது 2 வாரம் தான் ஆச்சு. ஒண்ணு இருக்குது, ரெக்கார்ட் எல்லாம் இருக்குது நிறைய. ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 அந்த யூடியூப்ல கொடுக்கும்போது அவ்வளவு ஒண்ணுமே மிரட்ட முடியல உங்களை. ஆமென். ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಬೆದರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. என்ன பாக்குறாங்க, என்ன பண்றேன், இப்படியா திட்டுறாங்க அந்த ஆளு சொல்லி கேட்பாங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இப்போ கூட ஒண்ணு சாயங்காலம் 3 மணிக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. எல்லாம் கேட்டு பரவாயில்ல. சரி, இப்போ விமோச்சன கண்டக்க பண்ணி
ಯಾತಿರಾಗಮದಲ್ಲಿ 16 16ನಲ್ಲಿ 14-15. ಆ ಮಂಜು ಆರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಹ್ಮ್. ಅರಣ್ಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್. ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ಹ್ಮ್. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರವೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಹ್ಮ್. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಇಂಥದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹ್ಮ್. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹ್ಮ್. ಇದೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಮೆನ್. ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರವು. ನೋಡಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಹಾರವು. ಪಡಿಯಮ್ಮ. பெய்திருந்த பனி ம். நீங்கினதென்று இந்த பனி, இந்த டிசம்பர் காலத்துல பார்க்க அந்த பனி வரும். ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಬರುತ್ತೆ. ஆ, நீங்கின பெண் இதோ வனாந்தரத்தின் மீதெங்கும் ஆ. குளிர்ச்சியான ஒரு சிறிய வஸ்து ம். உறைந்த பனிக்கட்டி கொடிய தலையால் ம். தரையிலே கிடந்தது. கிடந்தது. இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஆ. அதை கண்டு ஆ. அது என்னது என்று அறியாதிருந்து ம். ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ம். இது என்ன என்றார்கள். இது என்ன? ಇದು ಏನು? இது என்னதான்? ಇನ್ನ ಎಣ್ಣೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆನೆ. ಏನು ಎಣ್ಣೆ? ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣಕணும். ಎಣ್ಣೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ஒருத்தர் பார்த்து கேட்டுக்கணும், என்ன எண்ணெய், என்ன எண்ணெய், என்ன தாண்டா டே, ಎಣ್ಣೆನೆ ಅದು. ಏನು ಎಣ್ಣೆ? ಆಮೆನ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. இது என்னன்னு கேக்குறாங்க. படி, அதுக்கு. அப்பொழுது மோசே அவர்களை நோக்கி இது கர்த்தர் உங்களுக்கு புசிக்க கொடுத்த அப்பம். ನೋಡಿ, ಕರ್ತರು உங்களுக்கு புசிக்க கொடுத்த அப்பம். ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆಹಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சரி, லூக் சாப்டர், லூக்ல ஏசாயா 55ல வந்துட்டு 10:11. ஏசாயா 55:10. ಮಳೆಯು ಹಿಮವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಸುರುಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಹೊರತು ಹೇಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. மாரியும் உறைந்த மழையும் வானத்தில் இருந்து இறங்கி. இப்ப மழை வந்து அடிச்சிருக்க சைனா அடிச்சுன்னு போச்சே இல்லையா? ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದು ಚೈನಾ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. அங்கிருந்து அந்த கொரோனா வந்துச்சு. ಆ ಚೈನಾದಿಂದನೇ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು. இவ்வளவு ஜனங்க பாதிக்கப்பட்டாங்க, உலகமே பாதிக்கப்பட்டுச்சு, ಲೋಕವೇ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. மேல பார்த்து சும்மா இருப்பாರ? ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವರು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ? ನೋಡಿ, ನೋವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂಚವರ್ಲಿಯಾ? ನೋವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತ ಇಲ್ವಾ? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ಎಲ್ಲ ವಾಶಪ್ பண்ணிட்டாங்க, ಎಲ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋಯ್ತು. இப்போ விஞ்ஞானிகள் சொன்ன மழையை நிறுத்து, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸು. நிக்க வைக்க முடியுமா? ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡೆಯக்கூடாது. நான் தான் ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡೆಯக்கூடாது. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡಿಬೇಡ ನೀನು. ಬಾಯಿ ಮೂಡ್ರ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಂಗ முடியல, நம்ம ಹೊಡೆಯறಂತಾன்னு சொல்லு. ಅದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ என்னுடைய விஞ்ஞானத்துல நான் போட்டு கட்டி இருக்கிறேன் அந்த ಡ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. உடைக்கிறவர் அவர், ಹೊಡಿಬವನು ಅವನು. கண்மலையில் வெடிப்பில் நிற்கிற கண்மலையில் நிற்கிறார் பிதா. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆಯಾದವನು. கண்மலையை அடிக்கிறான் மோசே. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮೋಶೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ இந்த இஸ்ரவேல் ಜನರು மோசேக்கு விரோதமாக பேசி, ಮೋಶೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, எனக்கு தண்ணி இல்லை, ನನಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, நாங்க சாப்பிடுறோம், ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இப்படி நடத்தினார், உனக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டாரா? ಇಷ್ಟೊಂದು ನಡೆಸಿದಂತ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ? ಮೋಶೆ நாளைக்கு வந்து அந்த மலை கட்ட வா, ನಾಳೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಬಾ ನೀನು. அது மேல பிதா நிற்கிறார், ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಂದೆ அந்த ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. கண்மலையை வந்து அடிக்கிறான், ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ தண்ணி வருது, தண்ணி குடிக்கிறாங்க, ನೀರು ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ. மோசே 5 ஆகமத்தை எழுதுகிறார். ಮೋಶೆಯು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. ஆண்டவர் சீனாய் மலையில் அவரோடு கூட பேசுகிறார். ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ மோசே கேட்கிறான், ಮೋಶೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, உன்னை நான் பார்க்கணும், ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ದೇವರೇ, என்னை பார்த்து நான் செத்துரு விடா. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ஆனா ஒரு காரியம் இருக்கு, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. கண்மலை வெடிப்புல போய் உக்காந்துட்டேன்னு என்ன பார்க்கலாம். ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ನೋಡಬಹುದು. இஸ்ரவேல் ஜனங்க அங்க அடிச்சாங்க பாரு அந்த கண்மலையை. ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು ನೋಡಿ. அந்த கண்மலை வெடிப்பில மோசே உட்கார்ந்து கொண்டால், ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು என்னுடைய பேக்கை நீ பார்க்கலாம்,
ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನೀನು ನೋಡಬಹುದು. என் மூஞ்சி பார்க்க முடியாது. ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. எனக்கு அவர் முகத்தை பார்க்கறதுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. ನಿನಗೂ ನನಗೆ ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು அந்த ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களோட நீங்க ரொம்ப மோசமா போயிட்டீங்க. ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮೋಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. பரலோகத்துக்கு போக முடியலமா? ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. பரதேசத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. என்னை பரலோகத்துக்கு டைரக்ட் ரூட், நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கு என்று சொன்னாரு. ನಾನೇ ಸತ್ಯವೂ ಮಾರ್ಗವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ. அது சரீரத்தை கிழித்து நமக்கு அது உள்ள பிரவேசிக்க வழி திறந்திருக்கிறார். ಆತನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಮುರಿದು ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನು. இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் கொடுத்து நீங்க படிக்கிறனாக்கா எப்படி? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? வேற சர்ச்செல்லாம் படின்னு சொல்றது, நீங்க என்ன பாஸ்டர் படின்னு சொல்றேன். ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? லேட்டா போனாலும் சேர்த்துக்கிறாங்க. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. என் ஆத்துமாவே கத்து அப்பு போனா கூட வந்துட்டியா மக? ನನ್ನ ಮನೆವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ಮಗನೇ, பேமெண்ட் எல்லாம் வந்துச்சா? ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಟೈಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ದಶಮ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಟೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. நீங்க உன் டைட்ஸ் உன் மண்ணங்கட்டியவன வேதத்தை வாசி அதுபடி நடந்து பரலோகத்துக்கு போக முடியும். ದಶಮ ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ நீ ஆலயத்துக்கு வந்து கொடு வாங்கிக்கிற. ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. நீ ஆலயத்துக்கு வராது ಕೊಟ್ಟಿನೇ எனக்கு தேவை கிடையாது. ನೀವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, எனக்கு தேவை கிடையாது. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த கன்மலையின் மேல பிதாவாகிய தேவன் நிற்கிறார். ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ மோசே அந்த கன்மலையை அடிக்கிறான். ಮೋಶೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ இப்ப நீ நான் சிலுவையில் அடிச்ச ஆண்டவர், ನೀನು ನಾನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಹೊಡೆದೇವೆ. அந்த வெடிப்புல உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாங்க மோசே ஆண்டவரை பார்க்க முடியும். ಆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಶೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நீங்க தினமும் ஆண்டவரோடு பேசலாம். ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನನೂ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. மோசே காலத்துல யாரும் பேச முடியாது. ಮೋಶೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ஆசாரியா தான் போனோம். ಆಶ್ಚರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. அவன் போய் என்ன சொல்றாரு ஆண்டவரிடம் கேட்டு வந்து சொன்னாதான் உனக்கு தெரியும். ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. உங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறார், சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா? ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? கூப்பிடு, அப்பான்னு கூப்பிடு. ಅಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆ ನನ್ನ. நான் உனக்கு உதவி செய்யறேன். ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ இந்த ಮಾಡ್ತೇನೆ. வசனம் வெறுமையாய் ஆண்டவர்கிட்ட போகாது. 11 படி அதுலயே 55:11 ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು, இது யார்? அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹ್ಮ್. ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿದ ಹೊರತು ಹಾ. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். அப்படி என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வசனம் இருக்கும். ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಾತುಗಳಿರಬಹುದು. வெறுமையாய் என்னிடத்தில் திரும்பாமல் ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಇರುತ್ತದೆ. நான் விரும்பினதை அதை செய்து ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ அது காரியம் வாய்க்கும். ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. இப்ப நான் உங்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்றேன். ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. போய் சொன்னா ஆண்டவர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டார். ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. 109:7 படி. 109:7 ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪಾಪವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ஜெப பாவமாயிடும். ஜெபிக்கிறேன்னு சொன்னா ஜெபிக்கணும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ இங்க ಮಾಡ್ಬೇಕು. நீங்க பிராமிஸ் பண்றீங்க நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லி, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ நீ ಎಂಬುದಾಗಿ. படிக்கிறது கிடையாது. ನೀನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. இங்க ஒண்ணு கூட 10 அதிகாரிகளோட போய் வீட்டுல போனா முடியாது. என்ன வீட்டுக்கு போனா ஒரு மாதிரியாவா இருக்கு. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ತರನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? இந்த வார்த்தை நீ எவ்வளவு படிக்கிற அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைக்கும். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಓದುತ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ. அது வெறுமையா ஆண்டவர்கிட்ட போகாது. அவர் சொன்ன உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. அபிரகாமை ஆசீர்வதி உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, மாட்டார். ಶಪಿಸುವಂತ ದೇವರು. ரத்தத்தினாலே நீ கழுவப்பட்டு இருக்கிற, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ அவர் ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯ, ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிற, பரலோகத்துக்கு போனா வேத வசனத்தை படிச்சுதான் ஆகணும். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. போன்ல சர்ச்சில் வந்து பைபிள் பார்க்க கூடாது. ಫೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಓದುವಂತದ್ದಲ್ಲ. அந்த போன்ல வச்சிருக்கிறவங்க என்ன கதி ஆயிட்டாங்க தெரியுமா? ಆ ಫೋನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಏನ್ ಗತಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? போன் தனியில இருக்கும், வேற யாருனாக்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ಫೋನ್ ತಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஒன்னு அந்த பாஸ் ஆராதனை ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ வெளியே வர ಹಂಗೆ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
அல்லேலூயா. அதான் போன வேத புத்தகத்தை இது கண்மலை ஒரு மலையை தூக்கி வரீங்க நீங்க எல்லாம். ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ. அதுக்குதான் உன்னை தூக்கிட்டு வா பயப்படு. எல்லார்கிட்ட இருக்குதா? எல்லாரும் இருக்கா? மலையை தூக்கிட்டு வந்து இருக்கிற பரவாயில்ல. அது திறக்க போனோம். உனக்கு படிக்க தெரியலையா? சும்மா அப்படி திறந்து வச்சுக்கணும். அவ்வளவுதான். திறக்கப்பட முடியுதுன்னா அவர் என்ன பண்ண கண்மலையை அடிக்கிறார், அந்த தண்ணீர் புறப்பட்டு வருகிறது. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ஆமென் ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ மோசே வந்து தேவனை கூப்பிடுகிறான். ಆಗ ಮೋಶೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? அவருக்கு கூப்பிடுதலுக்கு செவி கொடுக்கிறார். ದೇವರು ಅವರು ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. தேவன் இறங்கினார், அந்த மலை மேல இறங்குகிறார். ದೇವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. அந்த மலையை அடிக்கும் போது தண்ணீர் பீரிட்டு வருகிறது. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಲಪಾತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்போ நியூ டெஸ்டமென்ட் 1 கொரிந்தியர் 10 chapter 4. 1 கொரிந்தியர் 10 chapter 4. ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರು. பாருங்க, ಒಂದೇ இப்ப வனாந்தரத்துல ஒரு ஆகாரம் கொடுத்தா ரெண்டு ஆகாரம் கொடுத்தாரா? எத்தனை கொடுத்தாரு? ಒಂದೇ ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು. ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೈವಿಕವಾದ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಸಾಕ நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க. அதுக்கு இதுக்கு கம்பேர் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நானு. அங்க மழை அடிச்சாரு பாரு, அந்த ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು ನೋಡಿ, அந்த மலை கிறிஸ்து. ಆ ಬೆಟ್ಟನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು. அங்க சிலுவையில் அடிக்கிற மழை அடிச்சாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು. நீ நானும் தினம் ஆண்டவர் சிலுவையில் அடிக்க நம்ம ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ನೀವು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு இருந்தது வந்துட்டு ஆஸ்தி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு கோடிக்கணக்கில் இருந்தது. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂತ ಪೌಲನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. அந்த காலத்துல ஒலிம்பிக்ல ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு மெடல் எல்லாம் வாங்கியிருந்தவரு. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ஆண்டவர் பிடிச்சார், ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರು. இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காக ஓடி அதை சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எல்லோரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள். எல்லாம் அந்த கண்மலையில தண்ணீரை குடிச்சாங்க. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರು. எப்படி பாருங்க, 40 வருஷமா அந்த கண்மலை, 40 ದಿವಸಗಳು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. இப்ப இந்த கண்மலையை வேத புத்தகத்தை வீட்டுக்கு சுமந்துன்னு போறீங்கன்னா வச்சுட்டு போறீங்களா? ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಏನಪ್ಪ ಸಂಜಯ್ அஸ்வின் எத்தனை பேரையும் விட்டு போறீங்க நீங்க எல்லாம் சில பேர் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அங்கே. அவ்வளவு சோம்பேறித்தனம். உண்மையை சொல்ற வச்சுட்டு போயிடுறது. அந்த முன்னாடி கமல் இருந்தான் பாரு, அவன் இன்னும் சுத்த மோசம். இந்த பண்டிகை தூக்கிட்டு போங்க வீட்டுக்கு, ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ, அங்கிருந்து தூக்கிட்டு வாங்க, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ தூக்கிட்டு போறீங்களா சர்ச்சுக்கு? ಯಾರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸಭೆಗೆ? ಹೌದು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ஆமென் ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சில பேர் பைபிள் இல்லாத வீடே நிறைய இருக்கு. ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಮನೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದೆ. அப்போ அவரோடு கூட சேர்ந்த அந்த ஞான கண்மலை, ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, அந்த தண்ணீரை குடித்தார்கள். ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು. அந்த கண்மலை கிறிஸ்து. ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು. அங்க அடிச்சாங்க பாரு, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ನೋಡಿ. யெகோவா என்ன சொல்லுவாங்க? ಯೆಹೋವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? யெகோவா ரப்பா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ரூபா, யெகோவா நிசி, ಯೆಹೋವ ರಫ, ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವ ನಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. யெகோவானே கடவுள். ஆமா, கடவுள் தான். யாரு என்று சொன்னா? ಹೌದು, ದೇವರೇನು ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. அவர் நின்னாரு, ಆತನು ನಿಂತುಕೊಂಡನು. அந்த மலையை அடிச்ச மோசே, ಮೋಶೆಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. இங்க பவுல் சொல்றாரு, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 40 வருஷம் நடத்தின வந்த அந்த கண்மலையாகிய கிறிஸ்து, 40 ವರ್ಷ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು, அந்த கிறிஸ்து தான் கண்மலை. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಬಂಡೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த கண்மலையாக வரும் பொழுது வேத புத்தகம் நல்ல திறந்து வாசிங்க. ಆ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದು ಓದಿ. இப்படி இருக்கு நான் நினைக்கிறேன். அடிச்சிருப்பாங்க, அடிச்சாங்களா போடு, இன்னும் நிறைய போடு. அதுலயே வேற எதுனா பண்ணா கூட கோணி பையில கட்டி எடுத்து போயிட்டு ஆச்சரியத்தில் போட்டுரு சொல்லியே. ஆமென் ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. படிக்கிறதுக்கு என்ன எவ்வளவு விதை வீட்டுகளை சாப்பாடு கட்டிக்கிறது, ஒவ்வொரு வீட்டு வாடகை கட்ட முடியல. உங்களுக்கு நல்ல வீட்டை எடுத்து, நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து, நல்ல துணிகளை கொடுத்து, நல்ல முடியை கொடுத்து, கண்ணு மூக்கு வாயெல்லாம் கரெக்டா வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர். நீ ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னதான் உங்க அம்மாக்கு ஆசீர்வாதம் வரும். எங்களுக்கு பலம் இருக்கிறது, நாங்கள் வேலை செய்து பிழைத்துக் கொள்வோம் அப்படி சொன்னீங்கன்னா
ஒரு நரம்பு ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுருவாரு. அவ்வளவுதான், உங்களுக்கு வேலையும் கிடைக்காது, ஒண்ணும் கிடைக்காது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அந்த ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை அவங்க குடிக்கிறதா. சரி, ஜான் சாப்டர் 7, 37, 38, 39. ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 7. ಆ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಹಾ ದಿವಸವಾದ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಾವನಿಗಾದರೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, பாருங்க, யாருக்காவது தண்ணி தாங்க எடுச்சா ஆண்டவர்கிட்ட வான்னு கூப்பிடுறாரு. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾಹವಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿ ಬಾ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುವವು ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಮೆನ್. கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு, ஒருவன் தாகமாயிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன். வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். ஆமென். அப்ப யாரு விசுவாசமா இருக்கிறீங்களோ, ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ அவங்க உள்ளத்துல ஜீவ நதி ஓடும். ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನದಿ ಬರುತ್ತೆ. ஜீவநதி பாடுறாங்க, அந்த பாட்டு இல்ல, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಾಡು ಅಲ್ಲ. இந்த உள்ளத்திலிருந்து ஒரு ஆசீர்வாதம், ஒரு நதி போடப்படும். ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಂತ ಒಂದು ನದಿಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದಿ, ದೇವರೇ ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. நதி வந்துச்சு, ஆசீர்வதிச்சு. ನದಿ ಬಂದಾಯ್ತು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. நீ அந்த நதி வற்றாத நதி போல இருக்கணும். ಆ ನದಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ படிக்கிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೀழ்ಪಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ಇದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, எங்க பார்த்தாலும் ಗಲಾಟ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂತ ஆசைக்கிட்ட வந்துட்டு ಸಭಾಪಾಲಕರ ಹತ್ರ அந்த ಬಂದು ಜೀವ ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಪ ಆண்டவரே, ಆ ಜೀವ ನದಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. அந்த நதி வரும், ಆ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ. அது நீ காஞ்சி போற நிலத்துல தண்ணி ஊத்து நாங்க எப்படி புரிஞ்சுட்டோ அப்படி புரிஞ்சுட்டோம், உனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். ಈ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ಈಗ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? நீ விசுவாசிக்கிறியா? ನೀನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? எஸ். ಹೌದು. ஓ, சரியாயிடுச்சு, வியாதியெல்லாம் நீங்கிடுச்சு, ಎಲ್ಲ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು. கண்ணு கடிக்க நம்புறியா? நீ கண்ணு கடிக்க நம்புறியா? ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ನಂಬುತ್ತೀಯ ನೀನು? ஆமா ஆண்டவர். ಹೌದು ದೇವರೇ. கூட ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ வந்துடுச்சு. ಹೋಗು, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಂತು ನಿನಗೆ. 38 வருட வியாதி, 38 ವರ್ಷ ರೋಗ. ஆண்டவர் அந்த வாசனையில போறாரு. ದೇವರ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1 நாள் 2 நாள் 38 வருடம் அந்த இடம் எப்படி இருக்கு? ಒಂದು ದಿವಸ, 2 ದಿವಸ, 3 ದಿವಸ, 38 ವರ್ಷ ಜಾಗ ಹೇಗಿರಬಹುದು? நம்ம கங்கையில பணத்தை தூக்கி போட்டாங்க, ಅದೊಂದು ವಾಸನೆயா இருக்கு. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಾಸನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ஏன்னா அவனை தூக்குறதுக்கு யாரே ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. மனைவி கை விட்டுச்சு, ಹೆಂಡತಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು. ஒருபட பணம் இருந்தா கூட கையை பிடிச்சிருந்தா கூட கை நாட்டு வச்சு எடுத்துன்னு போடுவாங்க. ಹಣ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ஏன்னா நீ ரெண்டாவது என் வீட்டுக்கு வர மாட்டேன், இங்கே தான் ನೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಎದುಗಡೆಗೆ ಪೇ ಎದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟವನೆ. ನಿನ್ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ. இவருக்காக ஆண்டவர் வந்தார். ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಬಂದರು. உனக்கு யாரு வரப்போறாங்க மகன்? ನಿನಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಮಗನೇ? அல்லடி எங்க போய் அடிபட்டு சாதியே தெரியாது. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಒದೆ ಸಾಯ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா ஆண்டவர் எல்லாம் கைவிடப்பட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் உன்னை தூக்குறார். ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் சொந்த ஜனம் விட்டு இருப்பாங்க, எல்லாம் விட்டு இருப்பாங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கை பிடிச்சார கை பிடிக்கலையா? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಡಿದಿಲ್ವಾ? ஆண்டவர் பிடிச்சீங்க, ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋ. அப்பதான் உள்ளத்திலிருந்து அந்த ஜீவ நதி புறப்பட்டு உன்னை நிரப்பும், ஆசீர்வதிக்கும். ಆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜೀವ ನದಿಯು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೀರ್ತನ 78 ಚಾಪ್ಟರ್ 15-16 படி. Psalms 78, 15, 16. Psalms. ಆತನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ನೋಡಿ, ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಗರದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿದನು. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 20 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ. ಕುರಿಗಳು, ದನಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, மிருகங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் தண்ணி கொடுத்தார். ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. 20 லட்சம் பேர் இருப்பாங்க. 20 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇರಬಹುದು. 6 ಲಕ್ಷம் ಪುರುಷர்களுக்கு கணக்கு தான் வரும். 6 ಲಕ್ಷ ಗಂಡಸರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. 2 மீன் 5 அப்போ ஆண்டவர் எத்தனை பேருக்கு கொடுத்தாரு? 2 ದಿನ 5 ರೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು? 5
அதுல புருஷர லேடிஸ் கூட சேர்த்துக்கினாரு. ಗಂಡಸರ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರ? அப்போ அந்த 6 2 ரொட்டி 5 மீன் 5000 பேர் கொடுங்க. அப்ப 5000 புருஷர்கள் மணி ஒன்னோட எவ்வளவு ஆச்சு? 10 புள்ளிங்க ஒரு 2 போட்டு எவ்வளவு ஆச்சு? 5000 மணி எவ்வளவு ஆச்சுன்னா 10,000 புள்ளிங்க. இது ஒரு 10-20,000 பேருக்கு 2 மீன் 5 அப்பத்துல ஆண்டவர் அவ்வளவு பேர் சாப்பாடு கொடுத்தாரு. 20,000 ಜನರಿಗೆ 2 ಮೀನು 5 ರೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. அது வேற தின்னுட்டு என்ன மீனெல்லாம் ருசியா இருக்குல்ல, ಮೀನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? அப்படி பாதி தின்னு பாதி கீழே போட்டுருப்பேன். ஏன்னா மேல இருந்து கொஞ்சினே இருக்கு தின்றதுக்கு. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಬಿಸಾಕಿರ್ಬಹುದು. இப்ப நம்ம வீட்டுல எவ்வளவு பேர் வேஸ்ட் பண்றீங்க? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಹಾರನ? சகோதரிங்க வேஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க, ಸಹೋದರಿಯರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. நம்ம ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ என்ன பண்ணுவாங்க? ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? சாப்பாடு கூட இப்படி ಏನ್ ಉಪ್ಪ ಇದು? ரோட்ல உப்பு இருந்தாலும் காரம் இருந்தாலும் தின்ட்டு போறீங்க, வீட்டுல பண்ண தின்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியாது. என்ன டேஸ்ட் பண்றோம் தெரியுமா? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? அம்மா பாத்திரம் கழுவி கிளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் கறியிலிருந்து 4 ட்ரிப் அழைச்சி நல்லா பண்ணி வச்சாலும் மூஞ்சி மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கு. ಅಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮಾಂಸವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮುಖ ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அவங்க சொல்லுவாங்க, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ நீ ஒரு நாள் பண்ணி பாரு, ನೀನೊಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கிறார். வேத வசனத்துல நீங்க எப்படி படிச்சிட்டே அது ಗಿರಿಶಿಲೆಯಿಂದ ஆ. ಜಲ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿಯ ಮಾಡಿದನು. ஆமென். ವನಾಂತರத்திலே பாருங்க, ವನಾಂತರத்திலே ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அந்த கண்மலையை பிளந்து தண்ணீரை கொடுக்கிறார். ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ஆழங்களில் இருந்து தண்ணீரை அவர்களுக்கு குடிக்க கொடுத்தார். கண்மலையில் இருந்து நீரோட்டங்களை புறப்பட பண்ணி தண்ணீரை நதியிலே ஓடி வரும்படி செய்தார். ஆமென். போதும். கண்மலையிலிருந்து தண்ணீரை குடிக்க கொடுத்தார். சரி, இது விமோச்சனங்கள் 9th chapter 18 படி. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನೆಗಳನ್ನ ಪುದಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಒಗಣೆಕಲ್ಲ ಆಣೆಕಲ್ಲಂತ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಒಗಣೆಕಲ್ಲಂತ ಓದಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಗಣೆಕಲ್ಲಂತ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಐಗುಪ್ತ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂತ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ஆமென். படிமா. எகிப்து தோன்றிய நாள் முதற்கொண்டு இதுவரைக்கும் அது பெய்யாத மிகவும் கொடிய கல்மழை நாளை இந்நேரம் பெய்யப்படவே. நாளை இந்நேரம் ஆண்டவர் சொல்றார். என்ன சொன்னார் ஆண்டவரே? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? நாளைக்கு சைனாவுல மழை வரப்போகுதுரா. ನಾಳೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. அந்த யுவானா என்னது அங்கிருந்த கொரோனா வந்துச்சுல, யுகான் அங்கிருந்த வந்துச்சு கொரோனா. ಯುವಾನಿಂದಲೇ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದಲ್ವಾ? எவ்வளவு அப்பா விட்டு அம்மா விட்டு பிள்ளை விட்டு இருப்பீங்க. ಎಷ್ಟು ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. மண்ணு போடும்போது கூட உங்களை சைட்ல ஜேசிபில போட்டாங்க. ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ஒருத்தன் சொல்றான், உங்க அப்பா செத்துட்டாருப்பா. ಒಬ್ಬನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಸತ್ತೋದ. ಹೌದಾ? செத்துட்டாಗ என்ன பண்றது? நீ மண் பண்ணிடு. ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನೀವೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬಿಡು. கொரோனா உங்க அப்பாவுக்கு, கொரோனா இருந்துச்சு எங்க அப்பாவுக்கு. ஆமா, ಕೊರೋನಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ? ಹೌದು. அப்ப ஏடிஎம் கார்டுல என்கிட்ட 5 லட்சம் ரூபாய் பண்ணிருக்கான், பணத்தை மட்டும் எடுத்து கொடுத்துரு. 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಹಣ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು. இவன் புள்ளையா ಮಗನ ಅವನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ செத்து போன ஆன்லைன் சர்வீஸ். ಸತ್ತೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார். ஞாபகம் வச்சு, நீ யாரா இருந்தாலும் சரி, ನೀನು ಯಾರಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನು வேதத்துக்கு புறம்பான ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் கர்த்தர் மேல உன்னுடைய சாபங்கள் படிக்கும். ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. சாபம் எங்க இருக்குது சொல்லுங்க? ಶಾಪ உபாகத்துல இருக்குதா இல்லையா? உபாகத்துல இருக்கிற வீட்டுல போய் படிங்க. வீட்டுல போய் படிங்க. அதுல ஆசீர்வாதம் இருக்கும், ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಇದೆ, சாபமும் இருக்கும், ಶಾಪನೂ ಇದೆ, சூரி சரங்கனம் கூட இருக்கும், ಗಚ್ಚಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಪೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ இருக்கும்.
ಪೈಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஆமென். இதெல்லாம் கூட இருக்கா பாஸ்டர்? ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಸಭಾಫಲ? கீழ்ப்படியணும்னாக்கா வர கீழ்ப்படிஞ்சு எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் எடுத்து போட்டுருவார். ವಿಧೇಯರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಧೇಯರಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ. படிச்சிட்டியாமா? படிச்சிட்டியா? எகிப்து தோன்றிய நாள் முதல் எகிப்து தோன்றிய நாள் முதல் கொண்டு இதுவரைக்கும் அது பெய்யாத மிகவும் கொடிய கல்மழை கொடிய கொடிய அந்த கல்மழை சைனால பார்க்கப்படும் பொழுது, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ இன்னொன்னு பிரேசில்ல கூட அது மாதிரி தான் நடந்திருக்குது. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು. எவ்வளவு துக்கம் இருக்கும். ஜெபி அவங்களுக்கு அவசரம். ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. அங்கிருந்தான கொரோனா வந்து அவன் சாவுன்னு நினைக்கிறேன். ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. கொரோனால விடுதலை கொடுத்தா கொடுக்கலையா? ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? தேடல கூட வரக்கூடாது, ஜோம் பண்ணுங்க. ಮೂರನೇ ಅಲೆನೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. எவ்வளவு பேர் ஜோம் பண்ணுங்க தேட வரணும்னு? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾಗಿ ಸಾಕು ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು வேலை வேற இல்ல, வீட்டு வாடகை கட்டல, கரண்ட் பில்லு கட்டல, சாப்பாடு கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳು, வரக்கூடாது, ಬರಬಾರದು ದೇವ್ರೆ, போயிடாது. ಬರದನೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡು. இந்த வார்த்தையில உண்மையா இருந்தா நீ சொன்ன அப்படியே படிக்கும். ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ. நீ இந்த வார்த்தையில உண்மை இல்லைன்னா அது அவள் வந்துடும், நாளைக்கே வந்துடும் வீட்டுக்கு. ನೀನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆನೆ ಬರ್ಬೋದು ಮನೆಗೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எலிசபெத் உள்ளுக்குள்ள திட்டினீங்க, இந்த பிள்ளைங்க படிக்கலாம் படிச்சிருந்தாங்க எனக்கு ஏன் சொன்னேன். ಎಲಿಸಬೆತ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಬೈಕೊಂತ ಇದೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನಗೆ ಯಾಕೆ ತರ ಇತ್ತು. வீட்டுக்கு போனா நல்ல ರಿಪೇರಿ இருக்கு, ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೇರಿ. ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಿಗೆ ಮೋಣಿಗಿನಿಗೆறாங்க, ಹಾಗೆ ಗುಂಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவனா படிக்கிறான், அவன் படிக்கிறதே கிடையாது, தூங்குறது 8 மணிக்கு தான் எழுதுறான். ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಎದ್ದೇಳದೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ எகிப்தில அந்த நாள் முதற்கொண்டு அந்த கல்மழையை எவனும் பார்த்தது அப்படியேப்பட்ட மழை. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ. 300 நாள் வர வேண்டியது ஒரே நாள் வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குமா மழை? 300 ದಿವಸ ಬರುವಂತ ಮಳೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ஒரு 300 நாள் சாப்பாடு ஒரே நாள் சாப்பிட முடியுமா? 300 ದಿವಸದ ಊಟ ಒಂದೇ ದಿವಸ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. பேய் எந்த தின்னணும்? ದೇವಂದ್ರೆ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 சரி, அதுல என்ன பண்ணுங்க, இன்னொன்னு யாத்திராகமம் 9 chapter 22 விமோசன காண்டம். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி எகிப்து தேசம் எங்கும் மனிதர்கள் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிற சகல விதமான பயிர்வகைகள் மேலும் கல்மழை பெய்யும், கையை வானத்துக்கு நேராக நீட்டி. அதுக்குதான் சொல்றேன், நீங்க ஆராதனை பண்ணது வானத்துக்கு நேரம் உன் கையை நீட்டி. நீங்க இப்படி இருக்கிறீங்க, இப்படி இருக்கிறீங்க, இவ்வளவுதான் வருது, அதுக்கு மேல வரல. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ அப்படியே உயர்த்தினார். ಮೋಶೆ 2 ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು, படியிட்டார், ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದನು, திறப்பிலிருந்து ஜெபிக்கிறார், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் இந்த சத்தத்தை கேட்டார், ದೇವರು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிங்க, ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ படி. ಯೆಹೋವನು ಮೋಸೆಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೈ ಚಾಚು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೈ ಚಾಚು, ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೈರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಕಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ஆணைக்கல் ஒகனைக்கல் என்று ஓதிதாரு. என்ன ஒகனைக்கல் இங்க இருக்குது கர்நாடகால. இது வந்து இவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு இந்த பைபிள் என்னன்னா ஆணைக்கல்னா ஒகனைக்கடலை படிச்சிருக்கு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 சரி, அப்ப ஆண்டவர் நம்ம மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கிறாரு. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அது கூட கண்மலை வெடிப்பிலிருந்து நம்ம அவரை பார்க்கணும். ಆತನ ಬೆಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 5 அதிகாரம் எழுதின மோசே 5 ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮೋಶೆ ಬರೆದನು. 10 கற்பனைகள் இது வாதிகளை கொடுக்கிற எல்லாத்துக்கும் மோசே தான் சொல்றாரு. 10 ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೋಶೆ ಬರೆದನು. சீனாய் மலையில 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் எழுதி கொடுக்கிறாரு. ಸೀನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10 ದಶಮ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அவன் கேக்குறான், ಆತನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ದೇವರೇ. இவ்வளவு பார்த்து இவ்வளவு பேசி அப்போ இப்ப நம்ம பார்க்கணும், ஆண்டவரே இப்ப பாஸ்டர்ல என்ன சொல்றாங்க, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ
ಈಗ ಸಭಾಫಲರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? நான் பரலோகத்துக்கு போனேன். ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. எலியா இருந்தா, ಎಲಿಯ ಇದ್ದ, எலிசா இருந்தா, ಎಲಿಸಾ ಇದ್ದ, தாவீது இருந்தா, ದಾವಿದನಿದ್ದನು. அந்த 5 அப்பம் 2 மீன் கொடுத்த பையனே இருந்தான். அவன் வளரவே இல்லையா? 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಿಲಿಲ್ವಂತೆ. வளர மாட்டேன். ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನ ಬೆಳಿಲಿಲ್ವಾ? அதுவும் எவ்வளவு இவன் தான் வச்சுங்க. இப்ப கேள்ப்பா, இவன் தான் 5 மீன் 2 ரொட்டி கொடுத்துவேன். ಇವನೇ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பரலோகத்துல வந்து இப்படியே தான் வளரலையா? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಯಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ. இதெல்லாம் மேஜிக். யார பரலோகத்துக்கு போய் யோவான் மாத்திரம்தான் அந்த தரிசனத்தை பார்க்கிறார். மற்ற வேதத்துல ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரணும் எவனுங்க யோவான் மாத்திரம்தான் பரலோக விஷன் பார்க்கிறார். ಯೋಹನನೊಬ್ಬನೇ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ. ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இப்ப யோவான் பார்த்து சொல்லிருக்கேன், நான் தாவீதை பார்த்தேன். ಈಗ ಯೋಹನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? ನಾನು ದಾವಿದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, தாவீது மனைவியும் பார்த்தேன், ದಾವಿದನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, சவுலையும் பார்த்தேன். ಸೌಲನ್ನು ನೋಡಿದೆ. இப்படி சொல்லலையே. ಇದು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ அவங்க நடக்க போற காரியத்தை யோவான் கரெக்டா எழுதுறார். ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಹನನು ಸರಿಯಾಗಿ இது ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எக்ரிமெண்ட்டுக்கு போயிருந்தேன். ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ವಾ? அந்த பையனுடைய அம்மா வந்து ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ ಬಂದು, பெரிய பாஸ்டர் ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಪಾಲಕರು, வந்து ஆசீர்வாதம் ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ காலையில விடக்கூடாது. ಕಾಲತ್ರಲ್ಲ ಬೀಳಬಾರ್ದು. யோவான் அதான் சொல்ற, தேவதூதனை வந்தா கூட அவன் காலில் விடக்கூடாது. ದೇವದೂತನು ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ தேவதூதன் என்ன சொல்றாரு? ದೇವದೂತನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? உன்னை கூட நானும் ஒரு மனுஷன், ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನೇ. ஆண்டவரை தொழுது கொள். ದೇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. வேற என்ன பண்ணாங்க? டிசி வாங்கின காட்டு போட்டு ஹெட் மாஸ்டர் கால ಟಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು. பாஸ் ஆயிட்டாங்க, கால விடுறது. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. காலோட கால வாரி விட்டுறது. அவளோட முடிஞ்சு போச்சு. அல்லேலூயா. ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. யார் கால விடக்கூடாது. ಯಾರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದು. கர்த்தருடைய கரத்தை பிடிச்சிங்க. ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒரே ஒரு நேரத்துக்கு முடிச்ச பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். இன்னொரு 1 தீமோத்தி 4:7-8. இது 2 படிச்சுட்டு முடிச்சிடலாம். பிலிப்பியர் 3:14. 1 தீமோத்தி. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಫಿಲಿಪಿಯರ್ 3:14. ಎಫೆಸಿಯರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ. 3:14 இல்லையா? 14 இல்லையா? இருக்கா? புடி குடிச்சுக்க. தேவனடைந்த பரம அழைப்பின் பந்தய ನೋಡಿ பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளை இலக்கை நோக்கி தொடருகிறேன். ஆமென். இப்ப நம்ம இந்தியாவுக்கு சில்வர் மெடல் கிடைச்சதா கிடைக்கலையா? ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? நீதான் சொல்ற சில்வர் மெடல். ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. பாத்தீங்கன்னா பாக்கலையா? ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? நான் எங்க பாஸ்டர் ராத்திரி எங்க அம்மா என்ன பண்ணுச்சுங்க எனக்கு தெரியாது. ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சில்வர் மெடல் வாங்கிட்டு ஒரு பிள்ளை ಸಿಲ್ವರ್ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. இந்தியாவுக்கு பெருமை. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. நீ பரலோகத்துக்கு பெருமை பைபிள் படிக்கணும். எங்களுக்கு பெருமை உனக்கு அவார்டு கொடுக்க முடியும். ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು? அவங்க எவ்வளவு ட்ரைனிங் எடுத்திருப்பாங்க. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிச்சு, அம்மா நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல தோத்துட்டேன், நான் ரெண்டாவது விட்றாதிரி ட்ரை பண்றேன், இந்த ட்ரிப் நீ வின் ஆயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொன்னதுக்கு எடுத்துருக்கு வின் ஆயிடுச்சு. ಮೊದಲು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. தகப்பன் சொல்றாங்க, வேதத்தை வாசிங்க. இதுதான் பந்தய பொருளுக்கு நம்ம நெக்க நோக்கி நம்முடைய குருத்தெல்லாம் எங்க இருக்கணும்? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? நம்முடைய கோல்டு மெடல் எங்க இருக்குது? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? எங்க இருக்கு? பரலோக வாயில மட்டும் சொல்றாங்க, வாயில இது கையில காசு வாயில தோசை. அப்ப நம்ம படிக்கலனாக்க அங்க போயிட்டு கோல்டு மெடல் வாங்க முடியாது. ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. நரகத்துக்கு போனேன் நான், ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು, டூரிஸ்ட் போறேன், ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. நரகம் யாருக்கு உண்டு பண்ண தெரியுமா? ನರಕ ಯಾರು ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? சைத்தான். யார் சொன்னது? கரெக்டா, சாத்தானுக்கு தான். ಸಾತಾನಿಗೆ அவங்க சாத்தானுக்கு உண்டு பண்ணுது. ಸಾತಾನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. இந்த சிஸ்டர் சொல்றாங்க,
ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் பாதாளத்துக்கு போனேன், ನಾನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. யூதாஸ் கன்ஃபார்ம் இருப்பான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ಯೂದಾಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. யூதாஸ் எதுன்னு சொல்லி, ஏன்னா கொரியர் போஸ்ட் அவனுக்கு போகும்போது ಅದು ಯೂದಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದೆ கொரியர் போஸ்ட் அட்ரஸ் இருந்தா கரெக்டா கொடுக்க முடியும். ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ நான் என்ன பண்ணுவோம், கொரியர் போஸ்ட்ல யூதாஸ்னு போட்டு பாதாளன்னு சொல்லிட்டு போட்டு அனுப்பிச்சு கொடுத்துருங்க, போய் சேர்க்க பாதாளம். ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಯೂದಾಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು நரகத்துக்கு பாதாளத்துக்கு ಯಾವನು போக முடியாது, ನರಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀ போக முடியாது, ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. நீ ரட்சிக்கப்பட்டனா பரதேசிக்கு போலாம், ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, நீ ரட்சிக்கப்பட்டனா பாதாளம் போலாம். ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. இப்போ வந்து மேஜிக் பண்ணிட்டு நான் பரலோகத்துக்கு போனேன், நான் அங்க சிடி கொடுத்தாரு, அவர் கூப்பிட்டாரு, அப்படிதான் வா சஞ்சய் வா இந்த சிடி எடுத்து போய் போடு, அவர் சிடி கடையை வச்சுன்னு கேட்கிறேன். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ சொன்னாங்க. அப்புறம் யாரு காக்கா காக்கா கூட வருது, மலையாளி கடை வச்சிருந்தாங்க காக்கா, காக்கா கூட அங்க வந்துட்டு பரலோகத்தில் கடை டீ கடை வச்சுட்டு ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಕ ಅವರು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. இவர் போய் வாங்க போய் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு உள்ள போயிட்டு வாங்க. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இந்த உல்டா பண்டா கப்சாலம் பண்றாங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப சரியில்லை. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇನ್ನಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சரி, நீங்க ஒரு நாளாவது பரலோகம் போய்க்கிறீங்களா? ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನರಕಕ್ಕೆ சொன்னாதான் தெரியுது எங்களுக்கு. தவறு செய்தா நரகத்துக்கு போலாம், ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, நல்லது செய்தா பரலோகம் போலாம். ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ பரலோகம். God bless you. கர்த்தர் நிறைய இருக்குது, முடிச்சிடுறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்பா ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ உமக்கு ಸ್ತೋತ್ರ ஆண்டவரே. என் கண்மலையாகிய கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு 40 வருடமாக வனாந்தரத்தில் தகப்பனே ஆண்டவரே நீங்கள் நடத்தி கொண்டு வந்தீங்க. அந்த அரண்யದಲ್ಲಿ அப்பா 40 ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ அப்பா ಮಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೃಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮರೆದು ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. நீங்க கொடுத்த அந்த ஆజ్ஞைகளெல்லாம் அவர்கள் மறந்து போயிட்டாங்க ஆண்டவரே. அந்த கண்மலையின் மேலே ஆண்டவரே அடிக்கப்படும் பொழுது ஆண்டவர் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே அந்த கண்மலையாகிய கிறிஸ்து அவர்தான் என்று ஆண்டவரே சொல்லி கொடுக்கப்படும் பொழுது எவ்வளவு அதிசயங்களை நாங்கள் கண்டோம் ஆண்டவரே. இந்த நாடில இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதக்கரம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, ಈ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நான் நிலை கொண்டிருವಾಗ அவர் ஏழுருವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜೀವ தண்ணீர் வந்து புறப்பட்டு வரட்டும் ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ಈ வாக்கிய ஆண்டவர் வெறுமையாக என்னிடத்தில் வராமல் அது சொன்னதை நிறைவேற்றும் என்று சொன்னீரையா, நிறைவேற்றி தாருங்க. யாருக்கு ಏನೇನು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬೇಕು ಪರಲೋಕ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಡಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿನೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿನೂ ಅಪ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಳೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಒಡೆದೋಗ್ತದಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು மனமருகிதவரே, நீ மனமருகு அப்பா. நீ நிறுத்து ஆண்டவரே, அந்த நாட்டை பாதுகாத்துக் கொண்டு ஆண்டவரே ஒரு சேதத்தை கொடுங்கப்பா. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவ கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா. இது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். அவருடைய குடும்ப ஆசீர்வாதங்களுக்காக, யாராலும் வியாதி இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காக நான் பிரார்த்தனை ಮಾಡುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ಈ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷಿತ ಹಸ್ತ ಹೊಂದಿಟ್ಟು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವುದು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ. ನನ್ನ ಮನವೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்பினையும் விசேஷம் வருகை மட்டும் இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களோடும், இது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் குடும்பங்களோடும் நம்முடைய ஆசீர்வாதம் என்றும் என்ற சதாகாலம் நிறைந்திருப்பதாக. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.